So today we have with us Mr. Muralidharan KM, Assistant Professor in SARBTM Government College, Koilandi. He has 9 years of teaching experience in graduate and postgraduate classes. Also, he is familiar in online classes with DTH program of EMMRC Calicut University. And currently he is doing his PhD in the topic non-linearities in speech. So it's my privilege to welcome you, sir, to this online session. So now over to you, sir. Thank you. Welcome all. In this session, we are going to discuss the thermodynamics of ideal Bose gas. This is a part of fourth module of the second semester MSc Physics paper, Statistical Mechanics. Module name is Ideal Bose Systems, and we are discussing the first topic, the thermodynamics of ideal Bose gas. When we come to thermodynamics of ideal Bose gas, first of all, let us look. A Bose gas is a gas composed of bosons. Bosons are familiar to us. Bosons are particles with the integer spin. Integer spin particles are bosons. Ideal means here we are taking non-interacting bosons. We are not taking the interaction between bosons. That's why we are treating it as ideal. And we are also familiar with classical ideal gas. And it is equation of state, internal energy, entropy, the thermodynamic properties of ideal gas, that is classical ideal gas, is already familiar to us. Now we are discussing the thermodynamics of ideal Bose gas. First of all, let us look what all things we have to discuss. Classical ideal gas Bose gas like നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കുക. ഒന്ന്, equation of state discuss ചെയ്യണം, equation of state of ideal Bose gas. Then we have to discuss internal energy, pressure, and how internal pressure. Then high temperature behavior. What is the high temperature behavior? What is the specific heat capacity of the gas at high temperatures? And at very high temperatures also, what happens when T tends to infinity? T tends to infinity ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ behavior discuss ചെയ്യണം. Very high temperatures എന്താണ് behavior discuss ചെയ്യണം. Then ordinary temperature behavior discuss ചെയ്യണം. Then also ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് we have to discuss low temperature behavior. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ചില എഫക്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ പോലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോസ് ഗ്യാസ് കാണിക്കുന്ന ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ പോലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. Then next slide. Then low temperature specific heat capacity discuss ചെയ്യണം. Then pressure temperature diagrams. Then isotherms in the sense at constant temperature how it behaves. What is the volume temperature volume pressure diagram? Then we have to discuss entropy and how entropy varies with temperature, and the adiabats of the gas, that is isentropic properties of the ideal Bose gas also should be discussed. And actually this is a long topic, so that I will cover this in 2 sessions. In this session we will address equation of state of Bose gas we will discuss. Then we will calculate the internal energy and how the internal energy relates with the pressure. Then we will discuss the specific capacity at high temperature and how it behaves at very high temperatures, that is T tends to infinity. And also we will discuss the low temperature behavior and the special affected low temperatures that we call as the Bose-Einstein condensation also we will discuss. And the remaining things we will discuss in the next session. Now let us start with we are all familiar with the grand canonical ensemble formalism. We studied it in module 2 and 3, and how we formulate the quantum statics.
The Q potential is PV by KT. And let us start by writing the Q potential of an ideal Bose gas that we already studied in the last module. The Q potential ideal Bose gas is PV by KT. We know that this PV by KT or Q potential is the natural logarithm of the grand partition function. Here capital Q is the grand partition function. It is minus summation over E ln 1 minus set e raised to minus beta e. Also, let us write the equation for n, total number of particles in system. This is summation over E ne. Our small ne indicate the occupation number. Small ne indicates occupation number. Now occupation number in the expression area, that is n becomes, you can see that equation 2 summation over E 1 by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1 എന്നായി മാറും. അവിടെ small z എന്ന് പറയുന്നത് exponential mu by kt ആണ്, and we are familiar with this term. This is the fugacity of system. System fugacity ആണ് small z എന്ന് പറയുന്നത്. Now ഈ equation ആണ് ideal Bose ഗ്യാസിന്റെ Q potential relation. ഈ equation ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു system of ideal Bose ഗ്യാസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വോളിയം വളരെ വലുതാണ്. ഒന്നാമത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വോളിയം വലുതായതുകൊണ്ട്, ലാർജ് വി ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി ലെവൽസ് നോർമലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം വോളിയം ലാർജ് ആണ്. വോളിയം ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി ലെവൽസ് നോർമലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി ലെവൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ PV by KT. ആ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സമ്മേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ആ A of E dE എന്നൊരു അഡീഷണൽ ടേം കാണാം. ആ A of E dE എന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ E ആൻഡ് E plus DE. അതായത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ E എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇക്കും E plus DEക്കും ഇടയിലുള്ള എനർജിയാണ്, ആവറേജ് എനർജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കും E plus DEക്കും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽ വി കോൾ ആസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഫാക്ടറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിലും നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിലും. നമ്മളിവിടെ ബോസ് ഗ്യാസിനെ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ A of E dE യുടെ ഇക്വേഷൻ 2πv by h cube 2m raised to 3/2 e raised to 1/2 dE എന്ന ഇക്വേഷൻ കാണാം. അതുപോലെ ആ n ന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. n equal to you can see integral A of E dE divided by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1 എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും n ന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, നിങ്ങൾ A of E dE യുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, E equal to 0 ആണെങ്കിൽ A of E dE 0 ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് E equal to 0 എന്ന സ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ E equal to 0 പക്ഷെ നിങ്ങൾ E equal to 0 PV by KT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ, നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ 1 ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാണ്. ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മൾ E equal to 0 കൊടുത്താൽ PV by KT at E equal to 0 minus ln 1 minus z ആണ് കിട്ടുക. അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഇക്വേഷൻ 1 PV by KT at E equal to 0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആ E equal to 0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ minus ln 1 minus z എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇക്വേഷൻ 2 ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ n ന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, z into dou q by dou z ആണ്. dou q by dou z, ആ q ന്റെ സ്ഥാനത്ത് PV by KT ഉപയോഗിക്കാം. ആ PV by KTക്ക് നമ്മൾ മോള് പറഞ്ഞ മൈനസ് ln 1 minus z ഉപയോഗിച്ചു. 1 minus z ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക z divided by 1 minus z ആണെന്ന് കിട്ടും. അതായത് n0, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾ E equal to 0 എന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ z divided by 1 minus z എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ z by 1 minus z ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് n0 equal to z by 1 minus z നെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ
ആ ഇക്വേഷൻ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു n0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n0 പ്ലസ് 1 ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ n0ക്ക് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നുകിൽ 0 എന്ന വാല്യൂ വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന വാല്യൂ വരാം. n0ക്ക് 0 വരികയാണെങ്കിൽ സെഡ് 0 എന്ന് കാണും. n0ക്ക് പരമാവധി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടികൾ മുഴുവൻ മാക്സിമം ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻഫിനിറ്റി വന്നാൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1 വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടിലേക്ക് അവിടെ എത്തും. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസിന്റെ ഫുഗാസിറ്റി ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. ഫുഗാസിറ്റി 0ക്കും 1നും ഇടയിലായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതി. ആ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ക്രീറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ കൊടുത്തു. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഫാക്ടറിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു 0യുടെ വെയിറ്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാം. കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് റിലേഷൻ ആണ് കിട്ടുക നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നമുക്ക് അവിടെ ഐ ഓഫ് ഡി കാണാം. ഐ ഓഫ് ഡി അപ്ലൈ ചെയ്തു. കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് യു ക്യാൻ സി ഇക്വേഷൻ 5 and 6. 5ലും 6ലും നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻ കാണാം. ഒന്ന് പി ബൈ കെ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ minus 2 pi by h cube 2m raised to 3 by 2 integral 0 to infinity e raised to half ln 1 minus z d raised to minus beta epsilon beta e de minus 1 by v ln 1 minus z. അവിടെ പി വി ബൈ കെ ടിയുടെ വി ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നേ ഉള്ളൂ. റിലേഷനിൽ നേരത്തെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇ ഈക്വൾ ടു 0യുടെ കറക്ഷൻ ടേം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ln 1 minus z എന്ന് പറയുന്നത്. ഇ ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്നിന്റെ കേസിൽ n ബൈ വി എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. n ബൈ വി ഒരു വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന ഇക്വേഷനിൽ. വിക്ക് അകത്തും നമ്മൾ n0 ഇക്വേഷൻ കൂടി അവസാനം ചേർത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ വി സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് സെറ്റ് എന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസുകളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന റിലേഷൻസ് അല്ല ഇത്. നോർമലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനെ പരിചയപ്പെടണം. ഈ ഇന്റഗ്രൽസിനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേരിയബിൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുന്നു. എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ കെ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബൈ കെ ടി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബൈ കെ ടി നമുക്കറിയാം. ബീറ്റ 1 ബൈ കെ ടി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ കെ ടി എന്ന വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നു. എക്സിന് ഇ ബൈ കെ ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബൈ കെ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡി എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ കാണാം. ഇക്വേഷൻ 7ലും ഇക്വേഷൻ 8ലും കാണാം. അത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ എന്നത്, ലാംഡ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ ടേം ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് തെർമൽ വേവ് ലെങ്ത്. തെർമൽ വേവ് ലെങ്തിനെ h ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi m k t raised to 1 by 2 എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലാംഡയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ 7 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇക്വേഷൻ 7 നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം പി ബൈ കെ ടി to minus 2 pi into 2m kt raised to 3 by 2 by h cube integral 0 to infinity x raised to half ln 1 minus z d raised to minus x dx ആണ്. ഇനി ബാക്കി എഴുതിയ ഭാഗം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബാക്കി അതിനകത്ത് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ n മൈനസ് n0 ബൈ വി, ആ ഇക്വേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ 1 ബൈ വി ln 1 z ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് z നമ്മൾ n0 എന്ന് കൊടുത്തു. ആ ഇക്വേഷൻ n മൈനസ് n0 ബൈ വി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ n minus n0 by v യുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാം 2 pi into 2m kt raised to 3 by 2 by h cube integral 0 to infinity x raised to half dx by z raised to minus 1 e raised to x minus 1 ആണ്. ഈ രണ്ട് റിലേഷനും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇ എന്ന വേരിയബിളിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇ എന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ ഇ എന്ന വേരിയബിൾ പകരം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ കെ ടി എന്നൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഈ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽസ്
ഒന്ന് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to half dx by z raised to -1 e raised to x minus 1 ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to half ln 1 minus z e raised to minus x dx ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽസും നോർമലി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഒന്നും നോർമലി നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു തരം ഇന്റഗ്രൽ അല്ല. ഇതിനൊരു നോർമൽ കേസുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫംഗ്ഷൻസോ ഇന്റഗ്രൽസോ ഒന്നും അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഫംഗ്ഷനെ പരിചയപ്പെടണം. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കൂ. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ്. നമ്മൾ പലതരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെസൽ ഉണ്ട്, ലെജൻഡർ ഉണ്ട്, ലാഗർ ഉണ്ട്, ഹെർമൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ. രണ്ടു തരം ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റഗ്രൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ജസ്റ്റ് സീ ജി ന്യൂ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ 1 by gamma nu. ഗാമ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. അത് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. 1 by gamma nu ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to nu minus 1 dx divided by z raised to minus 1 e raised to x minus 1 ആണ്. അതിന്റെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് z plus z square by 2 raised to nu plus z cube by 3 raised to nu plus etc. ആണ്. അപ്പോ ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റഗ്രൽ ഫോം ആണ്, രണ്ടാമത് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to nu minus 1 by z raised to minus 1 e raised to x minus 1 ആണ്. തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇക്വേഷൻ 8 വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ 8 ചെയ്തിരിക്കുന്നത് n-n0/v = പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ലാംഡ എന്നത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് 1/λ³ എന്ന് കാണാം. അതുപോലെ ഗാമ ഓഫ് 3/2 എന്ന് പറയുന്നത് √π/2 ആണ്. അപ്പൊ ഗാമയോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം x raised to half dx z raised to minus 1 e raised to x minus 1 ആണ്. അതിനെ വളരെ ഈസി ആയി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് g3/2 of z എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് g3/2 of z ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് തൊട്ടുമുകളിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇക്വേഷൻ 7 അവിടെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു g5/2 of z എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ g5/2 of z ആണ് ആ ഇന്റഗ്രലിൽ നിന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ആ റിലേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു റെക്കറൻസ് ഫോർമുല കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് slide please. You can see a recurrence formula of Bose-Einstein function. Z into dou by dou z of g nu of z equal to g nu minus 1 of z. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇന്റഗ്രലിനെ ഇക്വേഷൻ 7 ഇന്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എടുത്താൽ എടുത്ത് z കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് g3/2 of z കിട്ടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ആ ഇന്റഗ്രലിൽ g5/2 of z ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ 8 ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ അത് g3/2 of z എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ റെക്കറൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 7 ഇന്റഗ്രലില് g5/2 of z ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താവുന്നു നോക്കുക. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് p/kt ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ. p/kt ഈക്വൽ ടു 1/λ³ g5/2 of z ഉം n-n0/v ഈക്വൽ ടു 1/λ³ g3/2 of z ആയിരുന്നു. ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസിനെയും കമ്പയർ
കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് റിലേഷനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് slide please. You see equation of state of ideal Bose gas. We can write pressure as, and do remember at this time the equation of state of classical ideal gas, it is P equal to NKT by V, NKT by V, and here in the case of ideal Bose gas you can see the equation of state P equal to N minus N0 KT by V into G 5 by 2 of Z by G 3 by 2 of Z. And you can see that this Bose-Einstein functions are highly complicated functions, and Z, we know Z varies from 0 to 1 as temperature varies from 0 to infinity. So Z value varies. Now it is not easy to evaluate this value, even though it is written in a compact form using Bose-Einstein function. It is not easy to evaluate pressure using this equation. So because using analytical mathematics it is not easy to evaluate. Now to calculate pressure using this equation, what we have to do is we have to use some numerical methods. Now since we can't discuss it in a general way, we will take special cases. You just look here, the equation of state except at very low temperatures. At very low temperatures N0 has some value, some large value. Except very low temperatures, even at high temperature, at moderate temperature, ordinary temperature also, N0 is negligible compared to the total number of particles, that so that you can neglect the value of N0. Now the equation is deduced. You can see the equation of state P equal to NKT by V G 5 by 2 of Z divided by G 3 by 2 of Z. Even if the temperature is not so small, you can neglect N0 and we can write the equation of state like this, and we can determine G 3 by 2 of Z is lambda Q by V. Lambda Q, small v is V by N actually. Small v is V by N, and we can determine G 3 by 2 of Z also. Similarly, you can determine G 5 by 2 of Z also. From that you can determine pressure, but it is not easy to determine pressure using this equation, because it's not easy to determine G 5 by 2 of Z or G 3 by 2 of Z or arbitrary values of Z. Normally we have to numerically simulate to calculate this stuff. And go to next slide. Just look, let us arrive a relationship here, and we know the equation for P by KT here. P by KT equal to 1 by lambda cube G 5 by 2 of Z, and N by 2 1 by lambda cube G 3 by 2 of Z, or if you consider N0 also, N minus N0 by V equal to 1 by lambda cube G 3 by 2 of Z. Now let us calculate the internal energy of this gas. Calculate the internal energy of the gas. What is the internal energy of gas? We know internal energy is minus dou Q by dou beta, where Q is the Q potential. It is logarithm of grand partition function. Now dou by dou beta, beta is 1 by KT. We can change that integral to T, so that we can express it as KT square dou by dou T of PV by KT. അവിടെ ln Q ന് പകരം PV by KT എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ln Q ന് പകരം PV by KT എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 by lambda cube, ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. d by dt of 1 by lambda cube നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. KT സ്ക്വയർ V G 5 by 2 of Z കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, T അപേക്ഷിച്ച്. സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക 3 by 2 KT V by lambda cube G 5 by 2 of Z എന്ന് കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ ലെവലിൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് U equal to 3 by 2 KT V by lambda cube G 5 by 2 of Z എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മളൊരു പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
P by KT equal to 1 by lambda cube G 5 by 2 of Z ആണ്. ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 11 U equal to 3 by 2 KT V by lambda cube G 5 by 2 of Z ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് P equal to 2 by 3 U by V ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു 2 by 3 U by V ആണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ആക്ച്വൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് വാല്യൂസിൽ, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് G 5 by 2 of Z. അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഈസി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ let us look its high temperature behavior. High temperature behavior. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ PV by NKT ഈക്വൽ ടു ഒരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആയി എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ വിരിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇതിന് നമുക്ക് അറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് റിലേഷൻസിലാണ് ഈ റിലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒന്ന് P by KT എന്നത് 1 by lambda cube G 5 by 2 of Z ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ N by V എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് N0 ഞങ്ങൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ N by V ഈക്വൽ ടു 1 by lambda cube G 3 by 2 of Z എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ G 3 by 2 of Z-നെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുക. സെഡിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെഡിനെ ലാംഡ ക്യൂ ബൈ വിയുടെ സീരീസ് ആയി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അഫ്നെ റെഫർ ചെയ്താൽ കാണാം. സീരീസ് ഇൻവേർസ് ഉപയോഗിക്കണം. അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫ്രീലി കോൺടാക്ട് മീ ത്രൂ മൈ മെയിൽ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗറസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സിനെ 1 by 1 ആയി അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി വന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൺസെപ്റ്റൽ ബേസിസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. സെഡിനെ നമ്മൾ ലാംഡ ക്യൂ ബൈ വിയുടെ പവേഴ്സ് ആയി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം G 5 by 2 ഓഫ് സെറ്റിനെ ലാംഡ ക്യൂ ബൈ വി സെറ്റിന്റെ ടേമിൽ റിവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ചെയ്താൽ നമുക്ക് PV by NKTയെ ഒരു സീരീസ് ആയി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ഈവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആയ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ, അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0ക്ക് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ സെഡിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാവുന്നതുകൊണ്ട് സീരീസിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് PV by NKTയെ ഒരു വിരിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും. യു ക്യാൻ സി PV by NKT ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ L ഈക്വൽ ടു 1 to infinity AL ലാംഡ ക്യൂ ബൈ V raised to L minus 1 ആണ്. അവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ A1 1 ആണ്, A2 -1 by 4 root 2 ആണ്, A3 -2 by 9 root 3 minus 1 by 8 ആണ്, ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻസ് കാണാം. ഇനി ഈ PV by NKTയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് U കണ്ടുപിടിക്കാം. U കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് 2 by 3 PV ആണ്. സോറി 3 by 2 PV ആണ്, നോട്ട് 2 by 3, ഇറ്റ് ഈസ് 3 by 2 PV ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്ററിൽ പോവുകയാണ്. ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസിന്റെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര നോക്കുക. അവിടെ നമുക്ക് CV ഇപ്പോൾ NK കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി 3 by 2 NK ആണ്, അതായത് 1.5 NK ആണ്. അപ്പൊ നോർമലി സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓർഡർ NKയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാരിയബിൾസ് എല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും CV പറയുന്നതിന് പകരം ക്ലാസിക്കലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ CV by NK എടുത്തിരിക്കുന്നത്. C by NK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by NK ∂U by ∂T at കോൺസ്റ്റന്റ് NNV ആണ്. NNV സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരത്തെ സീരീസിന് P ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം
P/KT ഒരു സീരീസ് ആയി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സീരീസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് CVയെയും ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3/2 summation L equal to 1 to infinity 5 minus 3L/2 AL lambda Q by V raised to L minus 1 എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതിൽ A1, A2, A3, A4 കോഎഫിഷ്യന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ലാംഡ Q by V യുടെ സീരീസ് ആയി നമുക്ക് CVനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 3/2 1 plus 0.008 ലാംഡ Q by V പ്ലസ് എല്ലാ ടേംസും പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് h/√2πm/KT ആണ്. ഇപ്പൊ T ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ ലാംഡ 0 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബിഹേവിയർ അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് PV/NKT എന്ന് പറയുന്ന ആ സീരീസ് ആണ്. ആ സീരീസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും A1 1 ആണ്, ലാംഡ 0 ആവുമ്പോൾ, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ PV/NKT എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് PV equal to NKT എന്ന് കിട്ടും. PV equal to NKT എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ സെൻസ് T tends to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും T tends to 0 ലാംഡ tends to 0 ആണ്. ലാംഡ 0 ആകുമ്പോൾ ഹയർ ലാംഡ Q by V യും ഹയർ ഓർഡർ ടേംസും എല്ലാം പോയി. അപ്പൊ കിട്ടുക CV/NK 3/2 ആണ്. CV equal to 3/2 NK എന്ന് കിട്ടും. 3/2 NK എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ CV 3/2 NK എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ ആണ്. CV equal to 3/2 NK എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസ് ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ 50ൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അതിനകത്തുള്ള ടേംസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ T tends to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷെ അതിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ, അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആയ 3/2 NKയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആയ 3/2 NKയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഇക്വേഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ അനദർ റിസൾട്ട് യു ഹാവ് റിമെമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ലോ. ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻസ് ടു 0, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് ടെൻസ് ടു 0. ടെമ്പറേച്ചർ 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ വേരിയേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, 0 കെൽവിനിൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബോസ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ 3/2 NK ആയി. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 3/2 NKയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇനി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്. അത് നമ്മൾ ഫർദർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബിഹേവിയറിലേക്ക് വരും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. As temperature tends to infinity, both pressure and specific heat approach the classical values എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോസ് ഗ്യാസ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Now let us look the low temperature behavior. Sir, before going on, ഒരു doubt വന്നിട്ടുണ്ട്. What is G5/2 of Z and G3/2 of Z? എനിക്കൊന്ന് ഡൗട്ട് വന്നതാണ്. സർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? G5/2 of Z എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഒന്ന് ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാമോ? പിന്നോട്ട് ഒന്നുകൂടെ. You can see the definition of G nu of Z here.
ജി ന്യൂ ഓഫ് സെറ്റ്. അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ, ലെജൻഡർ ഫംഗ്ഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ, ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ജെ ന്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജി ന്യൂ ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ജി ന്യൂ ഓഫ് സെഡ്, സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ്, ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആണ്. ജി ന്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഡെഫിനിഷൻ 1/γ ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to nu minus 1 by z raised to minus 1 e raised to x minus 1 എന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ. അത് നമുക്ക് സീരീസ് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. സീരീസ് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് എത്തി. ഈ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ G3/2 ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിന് പകരം എഴുതേണ്ട എന്താ, 1/γ 3/2 ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to 3/2 minus 1 by z raised to minus 1 e raised to x minus 1 എന്ന് എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിനൊരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ G3/2 സെറ്റ് എന്നോ G5/2 സെറ്റ് എന്നോ എഴുതിയത് കൊണ്ട് അത് സിമ്പിൾ ആയി അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത്രയൊരു ഫംഗ്ഷനെ. ഈ ഫംഗ്ഷനെ ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സെഡിന്റെ ആർബിട്രറി വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂമറിക്കലി സിമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി സെഡിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിനോ സെറ്റ് ക്യൂബിനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ആ ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിനും ഒറ്റ റിലേഷൻ വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേനെ. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയി എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, സാറിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കം ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബിഹേവിയർ. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. അവിടെ NE എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. NE എന്ന് പറയുന്നത് N മൈനസ് N0 ആണ്. N എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ പാർട്ടിക്കിളാണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. N0 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് E = 0 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ N മൈനസ് N0 ബൈ V യുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/λ³ G3/2 ഓഫ് സെഡ് ആണ്. അവിടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ ലാംഡയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. h/√2πm kT സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. NE = V × 2πm kT raised to 3/2/h³ G3/2 ഓഫ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അവിടെ NE എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ E0 ഒഴികെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ NE നിയർലി N ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറോ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചറോ ആണെങ്കിൽ NEയുടെ വാല്യൂ നിയർലി N ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫുഗാസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇനി G3/2 ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ, G3/2 ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ സീരീസ് ഫോം അതിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു കൻ സി ഇക്വേഷൻ 17ൽ 1 + 1/2 raised to 3/2 plus 1/3 raised to 3/2 plus എക്സെട്ര ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 0 മുതൽ 1 വരെ സെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ G3/2 ഓഫ് 0 മുതൽ G3/2 ഓഫ് 1 വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൊണോട്ടണസ് ആയി G3/2 ഓഫ് സെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. G3/2 ഓഫ് സെഡ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയിലാവുമ്പോൾ സെഡ് 0 ആവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നോർമലി നമുക്ക് 0 എന്നാണ് കിട്ടുക. G3/2 ഓഫ് 0 സെഡിന് 0 കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടും. 1 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 2.612 ആണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും G3/2 ഓഫ് സെഡിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2.612 ആണ്. ഈ നമ്പർ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു സീറ്റ ഓഫ് 3/2 എന്ന് അതിനെ വിളിച്ചു. അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സീറ്റ ഓഫ് 3/2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2.612 എഴുതി പോയാൽ മതി. ആ 2.612 എഴുതുന്നതിന് പകരം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പൊ NEയുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. 16ല് NEയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും നോക്കൂ. ആ NEയുടെ ഇക്വേഷനിൽ
NEയുടെ ഇക്വേഷനിൽ T കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, V കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വരാവുന്നത് സീറ്റ ഓഫ് 3/2 ആണ് ഹാഫ് G 3/2 സെറ്റിന്. അപ്പൊ NEക്ക് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് V into 2πm KT raised to 3/2 by h cube theta of 3/2 ആണ്. അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിലും ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിലും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പരമാവധി ഇത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ NEയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചതാണ് NE എന്ന് പറയുന്നത് G 3/2 ഓഫ് സെറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. സെറ്റ് 0ക്കും 1നും ഇടയിലാണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ സെറ്റ് 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സെറ്റിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. ഈവൻ ആ 1 ആവുമ്പോൾ വരെ സീറ്റ ഓഫ് 3/2 ആണ്. അതായത് 2.612 ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പൊ NEക്ക് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത്രയാണ്. ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ വാല്യൂവിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യൂ ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോർ ദാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ഞാനതിനെ NE മാക്സിമം എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ NE മാക്സിമത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് V 2πm KT raised to 3/2 by h cube theta of 3/2 എന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിളും എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിളും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും, അതായത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് large fraction of the total number of particles to ground state, we call this phenomena as Bose-Einstein condensation. ഈ ഒരു ഫിനോമിന സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലി കാണാത്ത ഒരു ഫിനോമിനയാണ്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഫിനോമിനയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിലും ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിലും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാവുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ മാക്സിമം നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Bose-Einstein condensation. We call this phenomena as Bose-Einstein condensation. ഇനി Bose-Einstein condensation തുടങ്ങേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കുക. ഓൺസെറ്റിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് Bose-Einstein condensation തുടങ്ങാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ NE മാക്സിമം എന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇക്വേഷൻ 23 അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Bose-Einstein condensation ഓൺസെറ്റിന്റെ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് Bose-Einstein condensation. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ Bose-Einstein condensation തുടങ്ങണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് n ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ അബവ് വാല്യൂ. അത് V T raised to 3/2 2πm K raised to 3/2 by h cube theta of 3/2 ആണ്. ഈ നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് Bose-Einstein condensation തുടങ്ങുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിലും ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളും വോളിയവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് ബിലോ ആയിരിക്കും Bose-Einstein condensation സംഭവിക്കുക. ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പേര് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ്. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ 23 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. T less than TC ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ TCയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് h² divided by 2πmk n by v theta of 3/2 raised to 2/3 എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് G 3/2 സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ theta 3/2 എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ N0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. N0 എന്ന് പറയുന്നത് n മൈനസ് NE മാക്സിമം ആണ് N0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും N0 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദ വേരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ N0യും N-നെയും വേണമെങ്കിൽ Vയും Tയും വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ N0 by N-നെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് 1 minus T by TC raised to 3/2. TCയുടെ ടേമിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത്
ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ബിലോ ആണോ, അതായത് എന്നും വിയും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ബിലോ ആണോ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത്, വി കോൾ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പൊ N0 എന്ന് പറയുന്നത് N into 1 minus T/Tc raised to 3/2 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ Ne എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus this ആയിരിക്കും. അപ്പൊ N into T/Tc raised to 3/2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടേമിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഒരു നോർമൽ ഫേസ് ആണ്. Ne പാർട്ടിക്കിൾസ്, Ne എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N into T/Tc raised to 3/2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് എല്ലാ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട്, അതായത് ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആയ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റുകളെയാണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകളുമായിട്ട് Ne പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതൊരു നോർമൽ ഫേസ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് N0 പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ N0 പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. യു കാൻ സീ ദ വേരിയേഷൻ. ഗ്രാഫില് എക്സ് ആക്സിസിൽ T/Tc ആണ്. അത് ആക്ച്വലി ഹൗ ഇറ്റ് വേരിയസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. T/Tc 1 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T = Tc ആണ്. രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ, ഒന്ന് N0/N ഗ്രാഫും രണ്ട് Ne/N ഗ്രാഫുമാണ്. N0/N ഗ്രാഫും Ne/N ഗ്രാഫുമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ 0-യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോയി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് Ne ഗ്രാഫാണ്. 1 നിന്ന് തുടങ്ങി ആ 1-ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് N0 ഗ്രാഫാണ്. ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 0 കെൽവിനില് N0 എന്നത് 1 ആണ്, Ne 0 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറഞ്ഞു വരികയും ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ കുറയുകയും, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് Ne വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് T = Tc ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ബോസോൺസിന്റെ എണ്ണം, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ബോസോൺസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു നല്ല ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ താഴെയാണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള അക്യുമുലേഷൻ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഫർദർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാനിപ്പോ ഫുഗാസിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ പ്രഷർ വേരീസ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വേരിയസ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ്, and what are the isothermals, what are the adiabats, what's the entropy of system, these are things that അത് സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരു ഫുഗാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, 0-ക്കും 1-നും ഇടയിലാണ് ഫുഗാസിറ്റി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുഗാസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ശരിക്കും അത് ഫുഗാസിറ്റി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി V/λ³ ആണ്. λ³ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് h/√2πm kT ആണ്. h/√2πm kT ആണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും T⁻³ സെറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ വരെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. കാരണം സെഡ് N0/N0+1 ആണ്. N0യുടെ വാല്യൂ വളരെ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് N0/N0+1 നിയർലി 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് ഫേസ് വരെ
ആ 1/2.612 എന്നുള്ളത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി വെരിലാസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ V/λ³ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫർദർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഫർദർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, sir. Thank you so much. നമുക്ക് കുറച്ച് questions വന്നിട്ടുണ്ട്. So we'll discuss one by one. First question: why do we consider grand canonical ensemble to treat Bose gas? ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ഫോർമാലിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് 3 തരം എൻസെമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്: മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ, കാനോണിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ. ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ആണ്. Okay, sir. So next question: explain the high temperature behavior at infinity. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് വരും. T tends to infinity ആവുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ PV = NKT ആവും, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് 3/2 NK ആവും. ബാക്കി ബിഹേവിയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്താണോ അതിന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെയായിരിക്കും. Okay, sir. One more question. Sir, important questions. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന important questions ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് സാറിന് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാവോ? ഈ സെഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സെഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഒന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ, രണ്ടാം സെക്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്നൊരു ഭാഗം, രണ്ടാമത് ഫീൽഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ്, അതായത് ഫോനോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 സെക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ഉള്ളത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടുന്ന് എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോർമലി ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഡിസ്കസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ബോസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എഴുതാൻ പോയാൽ 10, 25, 30 പേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ പാർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബിഹേവിയർ, കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം. പിന്നെ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള സാധനം ബോസൈൻസിൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന പാർട്ട്, അതിന്റെ ഓൺസെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ബോസൈൻസിൻ കണ്ടൻസേഷൻ വരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വേരിയേഷൻ പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, sir. Next question: why Bose-Einstein condensation happening only in 3D? How can we explain that? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാവോ? Why Bose-Einstein condensation is happening only in 3-dimensional? How can we explain that? ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ നോർമലി ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എഫർട്ട് ആണ്. ക്വാണ്ടൽ എഫർട്ടുകൾ, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Okay, sir. Next question: what is condensed phase? കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ ഫേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസ് കാരണം ക്ലാസിക്കൽ ലെവലിൽ ഇല്ല. കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ 5th സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, sir. നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. So thank you so much, sir, for delivering such an informative topic within this short period of time. And on behalf of SAP, I appreciate your efforts and thank you so much for sparing your valuable time with us. And also, I would like to thank all the participants who are watching this session.
ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെഷന്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ അസാപ് കേരളയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ യൂട്യൂബ് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ക്യാൻ വ്യൂ ദിസ് വീഡിയോ വൺസ് മോർ ഇൻ ദാറ്റ് പേജ്. So thank you so much, sir. Thank you so much for delivering such an informative session.